بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم طہر قلبی من النفاق واملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ ہاں جی، یہ آیت ہے 31 سورہ بقرہ کی۔ اسے آج 31 اور 32 یہ دو آیات ہم دیکھتے ہیں، اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ ان کا ترجمہ، اور پھر بعد میں تھوڑی سی ان کی تفسیر جتنی جو ہے وہ ضروری صرف۔ وا اور علمہ سکھا دیے، علمہ علم یہ سکھانے کے لیے ہے۔ لام کے اوپر جب تشدید آتی ہے یعنی شد آئے، ویسے تو یہ علم سے ہے لیکن لام کے اوپر جب تشدید آ جاتی ہے تو یہ سکھانا اس کا معنی ہو جاتا ہے۔ وعلمہ اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام سارے، کلہا سب کے سب، الاسماء نام، کلہا سب کے سب، ثم پھر، ارادہ پیش کرنا ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں وہ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں یا میں نے عرضی ڈال دی ہے۔ عرض کرنا جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، تو ثم پھر پیش کیا، ارادہ پیش کیا، ہم ان کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا، یہ ہم کی ضمیر جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، علل ملائکاتی ملائکہ پر، اللہ اوپر، ملائکاتی ملائکہ یعنی ملائکہ کے سامنے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ فقالا پس قالا کہا، اس نے کہا، یہ قالا یعنی یہ واحد سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے، اس نے کہا انبیونی، انبی جو ہے یہ نبا سے ہے، سورہ نبا بھی ہے، خبر ہے اس کا معنی، خبر دو یعنی بتاؤ۔ او کا مطلب واؤ کے اوپر جو یہ آ رہی ہے جزم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی زیادہ لوگ ہیں جن کو کہا ہے کہ تم سب بتاؤ، نی مجھے، یہ جو چھوٹی یہ ہے اس میں یہ یا جو ہے اس کو یہ اس کے لیے یوز ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب میرا ہوتا ہے کہ تم سب مجھے بتاؤ، بی ساتھ اسمائی نام، یعنی نام مجھے بتاؤ، ہاؤلائی ان سب کے، یہ ہاؤلائی جو ہے یہ حاذا کی جمع ہے، حاذا کا مطلب یہ واحد ہے، ہاؤلائی یہ جمع ہے، ہاؤلائی ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، ان اگر، کن ہو، تم ہی ہے اس کا ترجمہ، کم آئے اینڈ پہ یا تم آئے تو اس کا مطلب اس کا ترجمہ جو ہے وہ تم ہی ہوگا، اگر ہو تم صادقین، صادق آپ کو پتہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ صادق سچے کو کہتے ہیں، تو صادق ہو، یا نون بتاتا ہے کہ تم سب کے سب، کہ تم سب سچے ہو، اگر تم سب سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ ہے آگے، قالو کہا ان سب نے، یعنی یہ دیکھیں پہلے کالا ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی وہ چونکہ اکیلے تھے، تو قالو یہاں واو الف بتاؤ، واو کے اوپر جو جزم ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو قالو ان سب نے کہا، سبحانہ پاک ہے، کا آپ، پاک ہو آپ، یعنی پاک ہے تو، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، لا نہیں، علم، لا نہ، لا لیے، نہ ہمارے لیے نہیں ہے کوئی علم ہمارے لیے، یہ نہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اہدنا میں، ہدایت دے ہم کو۔ اچھا، یہ اللہ سوائے اس کے، ما جو، علمتنا، یہ اس کو بریک کرتے ہیں ہم علمتنا کو، علم سکھایا، تا ہے اس کے بعد، یہ وہی تا ہے جو انعمتا میں آیا تھا، تو نے سکھایا، تو نے انعمتا میں تھا، انعام کیا تو نے، تو علمتا سکھایا تو نے، نہ ہم کو،
इन्ना का, इन्ना बेशक, का तू, अंता तू ही, का तर्जमा भी यहाँ तू है, अंता का भी तू है। तो यहाँ पे ये 2 दफ़ा आने का मकसद ये है कि इसके ऊपर ज़ोर दिया गया है, एम्फसाइज़ किया गया है इसको। अंतल अलीम, इल्म वाला, अल हकीम, और हिकमत वाला है। बेशक तू ही इल्म वाला और हिकमत वाला है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आयत नंबर 31 और 32 का ये तर्जमा यहाँ पे हमने कर लिया है। तो यहाँ पे ये इंसानी ज़िंदगी का जो, यानी हमारी जो ज़िंदगी है, उससे पहले, इसके पहले आयत में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने एतराज़ नहीं किया। उनका सवाल करने का मकसद ये था कि वो जान लें, यानी उनकी नीयत थी कि वो जान लें कि इस चीज़ में हिकमत क्या है। जबकि उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि खलीफा का मतलब है कि कोई इख्तियार दिया जाएगा, और फिर इख्तियार दिया जाएगा तो फिर तो वो कुछ ना कुछ गलत सलत भी करेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम चीज़ों के बताए और फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया। तो यहाँ पे फ़रिश्ते जो हैं उन्होंने कहा कि तू पाक है, कि हमारे पास तो इल्म वही है जो तूने हमें दिया है, हमारे पास तो इसके सिवा इल्म ही कोई नहीं है। यानी उन्होंने इस बात को माना कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो इल्म देने वाली है, जो इल्म दे सकती है, उसके सिवा जो है वो कोई इल्म की जो है वो सोर्स नहीं है। यानी अल्लाह ताला इल्म का मेन सोर्स है। मेन सोर्स जो है वो अल्लाह ताला ही है। इल्म जो है सारा उसी की तरफ से वदियत होता है, जिसको भी होता है। और जो किसी को तौफ़ीक मिलती है तो भी मन जानब अल्लाह ही मिलती है। तो तौफ़ीक जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी, अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म दिया और फिर उन्हें खलीफा बनाया। उन्हें इस बात की तौफ़ीक दी कि वो उस इल्म को इस्तेमाल करके आगे जो है वो मामलात को अपने चला सकें। तो फ़रिश्तों ने कहा कि बेशक इल्म वाला तो तू ही है, यानी अल्लाह ताला तू ही इल्म वाला है बेशक, और तू ही हिकमत वाला है, कि इसमें हिकमत भी तेरी ही है कि अगर तूने ये नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जितने आपने, कि फ़रिश्ते ये समझते थे कि हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं अल्लाह ताला, हम तो तेरी तस्बीह करते हैं हर वक्त और तेरा हुक्म बजा लाते हैं तू जो हमें कहता है, तो इसके अलावा भी क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उन्होंने मान लिया कि बेशक हिकमत वाला तो ही है, बेशक हम जो है हमें सारा इल्म नहीं था। तो जो इल्म सारे का सारा जो असल इल्म है अल्लाह वो तेरे पास है और तू जिसे चाहे दे दे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की जो ज़ाते बाबरकात है और जो उसकी वुसअत है और जो अल्लाह ताला की के मामलात की जो सच्चाई है और जो गहराई है, उसको फ़रिश्ते जो हैं वो यहाँ पे तस्लीम कर रही हैं। अल्लाह ताला हम सब को कुरान को अच्छे से पढ़ने, इसको अच्छे से समझने, उस पर सही तरीके से खुलूस से दिल से अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब को दिखावे की और रियाकारी की ज़िंदगी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।